एक बच्ची नाल इन्ना कुछ करन दे बावजूद उहनूं जिंदियां जलाया जांदा है। इत्थों पता लगदा किन्नी हैवानियत वध चुकी हुई है अजकल दे इंसान दे विच। मैं कहनी लख लानत है ऐसे इंसानियत उत्ते, ऐसे मर्दां उत्ते। इह उन्हां दी मर्दानगी नहीं है, इह गाल है उस मर्दानगी नूं जिहड़े औरत उत्ते अपना जोर अजमाई करदे ने। चाहे वो पुलिस लाइन है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे कुर्सियां वाले ने, सब इहदे जिम्मेवार ने। किसी घर विच धी नाल कुछ गलत हो रहा तो उहदा जिम्मेवार है सारे महकमेदार हैगे ने। क्यों नहीं लीडरां दी धीआं ना हुंदा? इह कुर्सी वालियां दी किसी धी नाल क्यों नहीं होया? क्यों एक गरीब दी धी मारी जा रही है? क्यों एक 6 महीने की बच्ची, 3 महीने की बच्ची ही सेफ क्यों नहीं हैगी? एडवोकेट किया जाता, खरीद ले जाते हैं, पैसों नाल मूँह भरे जाते हैं। अजकल हर इंसान धंधा कर रहा है। डॉक्टर बिजनेस बन चुका, वकील बिजनेस बन चुका, कोर्ट में बिजनेस चल रहा है। हर इंसान विकाऊ हो चुका है। 6-7 महीने पहले एक बजुर्ग लेडी नाल भी यह काम होया, 70 साल की लेडी सी, उहदे नाल भी यह काम होया। शर्मसार हुंदी है इंसानियत, ऐसे जल्लादां नूं क्यों नहीं सज़ा मिलती? तो सरकार दे मूँह ते उहनूं लानत पानी है कि अगर तुहाडे घर विच भी धी है तो अपनी धी दा जदों जाके मूँह देखदे हो तो एक बारी यह भी सोचना कि तुहाडे पिछों जिहड़ी तुसीं खबरां सुन रहे हो, जिन्हां धीआं नाल बेदर्दी नाल काम हुंदा, उहनां नूं साड़िया जांदा, उहनां नूं परेशान कीता जांदा है, उहदे लई क्यों नहीं आवाज़ उठाई जांदी? अगर तुहाडी धी नाल इह काम होवे, तुहाडी धी नाल काम होवे तो तुसीं सारे जहान नूं अग लगा दोगे एक इंसान नूं लभण वास्ते। लेकिन एक धी जदों मरदी है तो कैंडल मार्च हुंदा, बस एक कैंडल मार्च 1-2 या 2 दिन का कैंडल मार्च हुंदा और सब भुल जाते। दोस्तों, अक्सर ही सरकार केंद्र की होवे चाहे सूबे की सरकार होवे, हर सरकार वालों दावा किया जाता है कि असी अपनी जनता वास्ते बहुत चंगे उपराले करते पे। नारी की रक्षा की गल की जाती है सरकारों वालों, कहा जाता है कि नारी का सन्मान करो, नारी का सन्मान करने दे नाल उहदी रक्षा भी की जाए, क्योंकि नारी है तो सारा मुल्क है, असी हाँ तुसी हाँ। पर सिर्फ गल्लां ही कीतियां जांदियां ने, क्योंकि लगातार इस तरह दीयां घटनावां सामने आउंदियां ने जिथे घटना देखण तो बाद या घटना सुनन तो बाद रूह कंब जांदी आ। हाथरस दे विच एक छोटी बच्ची दे नाल गैंग रेप किया जाता है। उस तो बाद टांडे दे विच तां उस तो बाद ताज़ा मामला जिहड़ा 2 दिन पहला एक लड़की जिहड़ी कि विद्यार्थन है अपने स्कूल दे विचों पढ़ के बाहर निकलदी है तो एक नौजवान वल्लों ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 2 ਜਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ लहर चली सी जिहदे विच कहा जाता सी लोकां वालों कि इन्हां नूं मौत दित्ती जाए तो सजाए मौत सी, तां जिहदे उत्ते किताब एक रिलीज़ की गई सी। मैडम हरदीप कौर साडे नाल मौजूद है जिन्हां वालों एक किताब रिलीज़ की गई सी एक निर्भया कांड नूं लैके। तां मैम अज फिर उही रुख चलदा पिया, निर्भया कांड नाल सारी दुनिया वाकफ है की होया सी उदों। तां उस तो बाद हर कोई चाहुंदा सी कि इस तरह के जिहड़े दोषी ने उन्हां नूं सजाए मौत दित्ती जाए, पर उन्हां निर्भया कांड दे विच भी बड़ा देर लग गई सी, तां फिर किते जाके फांसी जिहड़ी उन्हां नूं होई सी। तां हुण इस तरह दी घटनावां रोज़ ही लगातार सामने आउंदियां ने। किस तरह देखदे जे तुहाडे वल्लों किताब रिलीज़ की गई सी तां एक सुनेहा लोकां नूं दित्ता गया सी, ते अज सुनेहा फिर देना चाहिदा वा, ते की सुनेहा दित्ता जाएगा अज दसो? हाँ जी, सब तो पहले तो सब नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी सुखचैन जी, तुसीं बिल्कुल सही किया, क्योंकि अजकल जो औरत दे हो गए हुए ने, औरत घर दे विच भी सेफ नहीं हैगी और 3 महीने की बच्ची भी सेफ नहीं हैगी। निर्भया जो कांड वाला होया टांडा विच जो बच्ची नाल होया सी, पिछे डॉक्टर जो है दिल नूं कंबा देने वाली गल है। एक बच्ची नाल इन्ना कुछ करन दे बावजूद उहनूं जिंदियां जलाया जांदा है। इत्थों पता लगदा किन्नी हैवानियत वध चुकी हुई है अजकल दे इंसान दे विच। और अज जो एक हालात हुण सामने आए ने कि एक बच्ची स्कूलों आ रही है और उहदे उत्ते जबरदस्ती करन दी कोशिश कीती जांदी है। अगर वो अपने आप नूं उहनां दे हवाले नहीं करदी, उहनूं मार दित्ता जांदा है। मैं कहनी लख लानत है ऐसे इंसानियत उत्ते, ऐसे मर्दां उत्ते। इह उहनां दी मर्दानगी नहीं है, इह गाल है उस मर्दानगी नूं जिहड़े औरत उत्ते अपना जोर अजमाई करते हैं। और मैं कहनी है कि सरकार नूं लानत है और अपनी केंद्र
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਦੇਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਭ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ, ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੋ ਕਰਾਟੇ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੁਡੋ ਕਰਾਟੇ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਾਂਸੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਵਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਧੀ ਵੱਲ ਅੱਖ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਰੋੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਐਸੇ ਫੱਟ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੱਟ ਉਹਨੇ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਂਸੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7-7 8-8 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ 8 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 40-50% ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੀ ਸੇਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਸਭ ਗੇਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੰਦ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਗਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਬਖੂਬੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਸਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕੁਈਨਸ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਪਲਕ ਕੁੰਦਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਈਨਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕੁਈਨਸ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਇਆ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਰਭਇਆ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੁੱਕਸ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੁਣ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਏ ਕਿ ਧੀਆਂ ਸੇਫ ਰਹਿਣ, ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਰਹਿਣ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ? ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਰਪਟ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਗਲਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਚੜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਪੀੜਿਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਵਕੀਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਮਰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਐਸੇ ਜੱਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਧੀ ਜਦੋਂ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ, 1-2 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧੀਆਂ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਥੋੜੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਲਈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਦੋਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਮੋਢੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਡਰਦੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੇ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬੱਚੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਟੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਓਪਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਂਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਓ, ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਹਵਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਭ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਲੜਕੇ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਕੋਈ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਇੰਨਾ ਭੇੜੀਆ, ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਪੈਰ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੀਡ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਕਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੌਲੀ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ, ਬਾਈਬਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਤਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ। ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੌੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ। अब फिर पुरातन ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਦਮ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਧੀ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇੜੀਏ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਲੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।